A very good morning to you all. It's my privilege and pleasure to welcome the heart, soul, and pride of St. Thomas College Autonomous Thrissur. This is a brand new academic year, and we are going to make a brand new start. Unfortunately, we cannot be all together here in the campus. Every molecule, every atom of this college misses you. But in spite of wherever we are still connected by our heartstrings. Let me welcome you to this orientation for all the second year UG students. We will be beginning with a prayer. Light a candle for peace, light a candle for love, light a candle that shines all the way around the world. Light a candle for me, light a candle for you, that our wish for world peace will one day come true. Light a candle for peace, light a candle for love, light a candle that shines all the way around the world. Light a candle for me, light a candle for you, that our wish for world peace will one day come true. Sing peace around the world. 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 Welcome back, dear students. We are in dark times and our heart is heavy. We have doubts and we are anxious about the present and about the future. We also have so many worries about our past. And when our heart is in doubt, the only repose, the only refuge is God. And it is from that source of truth that we will get our answers. We will be having some readings from the Holy Scriptures. Gayatri VS will be reading from the Bhagavad Gita. Mabel Biju will be reading from the Holy Bible. And Salil Haidi will be reading from the Holy Quran. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. വരങ്ങൾ നൽകാൻ സമർത്ഥയായ ആഗ്രഹിച്ച രൂപത്തിൽ മുന്നിൽ അവതരിക്കുന്ന അല്ലയോ സരസ്വതി ദേവി, നിന്നെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. വിദ്യ ആരംഭിക്കുന്ന എൻ്റെ പരിശ്രമത്തിന് ഫലങ്ങൾ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. A reading from the Holy Bible, Proverbs chapter 3 and 4. Fear of Lord is the beginning of wisdom. Blessed is the one who finds wisdom and the one who gets understanding. For gain from wisdom is better than gain from silver and gold. Wisdom is more precious than jewels. Reading from Psalms chapter 25 verses 4 and 5. Show me your ways, Lord, teach me your path. Guide me in your truth and teach me. For you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Reading from the Gospel of John, chapter 8, verse 32. And you will know the truth, and truth will set you free. Respected teachers and my dear friends, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ആദ്യമായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവതരിച്ച സൂക്തമാണ് ഇഖ്റ ബിസ്മി റബ്ബിക്കൽ ലദീ ഖലഖ് ഖലഖൽ ഇൻസാന മിൻ അലഖ്.
ഇതിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വായിക്കാനാണ്, അഥവാ വിജ്ഞാനമാർജിക്കാൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഖുർആൻ അവതരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സമൂഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടം അഥവാ ഇറ ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് എന്നാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ആ സമൂഹത്തിൽ വളരെയേറെ തിന്മകൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു. അവർ യുദ്ധത്തിന്റെയും മദ്യത്തിന്റെയും മദിരാക്ഷിയുടെയും സമൂഹമായിരുന്നു. അവരെ പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മുഹമ്മദ് നബി അവരോട് വിദ്യാർജിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഖുർആൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ വായന എന്നാണ്. ആദ്യത്തെ ദിവ്യ സന്ദേശവും വിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആനിലെ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ അൽ ഖലം അഥവാ പേന എന്നാണ്. ചില പ്രവാചക വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അഥവാ അറിവിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഒരിക്കൽ നബി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ചൈനയിൽ ചെന്നിട്ടാണെങ്കിലും വിദ്യ നേടണമെന്ന്. ചൈന എന്ന നാട് അറേബ്യൻ നാടുകളിൽ നിന്ന് വളരെ വിദൂരത്തുള്ളൊരു നാടായതിനാലാണ് മുഹമ്മദ് നബി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും അറിവ് നേടണമെന്നാണ്. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇസ്ലാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Dear students, with the start of a new year, we are also starting a new era. We have all known Reverend Dr. Father Martin Columbrete as a beloved teacher, as a vice principal, as a bursar, as a fountain of wit and wisdom. Starting from this year, he'll be a new principal. I invite Reverend Father Martin for the welcome speech and also to introduce our resource person. A very warm good morning to one and all. Dr. Prasanth CMI, the resource person of the day. Dear Vice Principals, Dr. Alfonso Matthew, and the new 2 Vice Principals who have taken charge yesterday onwards, Dr. Johnny Andoti from the Department of Physics, Associate Professor, and Dr. E.D. John from the Department of English, the Self-Financing Block. And dear HODs, Deans, and my dear second years. Hope you are keeping fine at home. You and your family are rather safe. It is time of pandemic. I knew that some of the students and parents are affected, and some of our faculty members too. But happy to know that most of them are recovering very soon. I hope and pray for the same. I'm reminded of a famous quote from Charles Darwin at the outset of this new academic year. I would like to tell you that quote, "It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. It is not the strongest or the most intelligent among the species that survive, but the one most responsive to change." We very well know that it is a time of change, and we, the students of this college, St. Thomas College, and we must also be, we may not be the strongest, and we may not be the most intelligent. We may not be, but we must be the most responsive one to survive. So there is a time, there is a demand of the time, there is a need of the hour, and the whole faculty members and non-teaching staff as well as the students of this particular college have always been very responsive to change happening in the age of the time or the times. And I also exhort you all to be most responsive towards changes that is coming to us by biological or natural or weather-wise and all that, so that we can survive. And with that note, I'm coming to my introduction section of the resource person. Our today's resource person, you must have been maybe taken aback when you saw the brochure yesterday, which was sent to you. The resource person coming on a bicycle. The picture of a resource person on a bicycle. Very rarely you can find a picture like that.
a resource person on a bicycle. And it is our dear father, Dr. Prasanth CMI, the former principal of SH College, Thevara, one of the most reputed and leading colleges in autonomous colleges in Kerala. And I'm happy to introduce him to you. First of all, as the name denotes, Father Prasanth, it means very much peaceful. He is a very peaceful person, very much peaceful. And the second thing, he has been a right person to talk to you because he was handling the post of principalship from 2010 onwards of a leading college, an autonomous college. So he'll be knowing the pulse of the students. And basically, he is a man from social work department. He had his studies in his PhD from MG University, Kerala, and his professional studies at Tata Institute of Social Sciences, Mumbai. And he is a visiting faculty in and out of India. That is, he is a visiting faculty at University of Maryland School of Social Work, Baltimore, and also he's a visiting professor at the School of Social Work, West Michigan University, USA. And he has so many other laurels to his credit. And he just handled the session, morning session for our seniors. It was a wonderful session. And now, for the most important thing which I have noted that he is a friend of nature. Maybe you can call him as a Francis Assisi of the most modern world of Kerala. Because I have very personally experienced many times that when food is offered to him on a disposable plate, or if it is a disposable bottle, he will refuse to drink water, or he will refuse to take food from a disposable plate. He will better choose to be fasting. He'll choose fasting than taking food from a disposable plate or drink water from a disposable bottle, however thirsty or however hungry he is. So that stands for the principle which he holds all throughout his life. So a man who speaks what he does. So I'm so proud to present such a resource person before you at the outset of this new academic year. Dear Reverend Father Prasanth Palakepalli, most welcome to our midst. I extend a wholehearted welcome to our midst. Hearty welcome to dear Reverend Father Prasanth. Thank you, Father. I also welcome our new vice principals, Dr. Andrejoni T and Dr. A.D. John, and also our former vice principal, Dr. Alfonso Matthew, and the deans, and Dr. Anil George K, the IQAC coordinator, who is the organizing of this program, and also Dr. Joyce, who is anchoring this program, and the technical staff, Mr. Jaswin, and very especially the second years. And you are missing one more year. You had a glance. Last year you came and visited our college. No, maybe like Maveli, just a glance, and you left, and hoping that you will be able to come over to this college at the beginning of June. And very unfortunate that you are not able to come again. You are missing our campus again. So hope that everything will be fixed within a few months, couple of months. I hope that you will be coming back soon. Dear students, hearty welcome to this program. Have a nice day. Have a nice academic year ahead. Thank you so much. Thank you very much, Father Martin, for your words of welcome. It's my pleasure and privilege to welcome Father Prasanth CMI, the resource person for the day. He has already dealt with a session for our final years, and he has managed to put a smile on all of our faces in spite of all the darkness around.
Many of you must know him as the priest on the bicycle, the priest with the green thumb, the priest who is ready to get down and dirty in the fields. He is responsible for motivating a lot of students back to traditional agriculture, back to loving nature, and trying to inspire people that the real learning does not always lie inside the class books and the textbooks, but out there in the green earth. So, once more, welcome, Father Prashant. Thank you, Dr. Joyce. Thank you very much, Father Martin. Once again, it is a bit repetitive for me and maybe for the teachers who are listening, if at all they're listening, because I don't have much new to share than what I had been telling earlier. Yes, maybe something would be different. First of all, as we begin, let us hold for a moment the very many people who are afflicted all around us, especially because of the COVID, and also this particular times affected by the storm. There are many people in the coastal areas, especially in Ernakulam. We are in the process right now going to the field. A batch is going to Cherlanam, where some relief work is happening. So they're really, really troubled and grief-stricken and having lost almost everything. I'm witness to that, and when compared to that, let us be very, very grateful that we are able to be here. I'm not feeling very comfortable not seeing you. No guess as to how many of you are there. No clue as to what are you doing there. Though this platform seems to be a new one to me and seems to be very good and easy with access and all that, but on the other side, we do not know to whom we are speaking and what is their response and all that. So that is one gap which we face in this new dispensation of learning, new uh, new dimension of learning. I am sorry to hear and learn that you are second years, and the whole of first year you have not been able to come to the campus, but for maybe a cursory glance or maybe come for the exams or something like that. So that is a major loss, I would say. I agree. But maybe we would be able to compensate for that. Hopefully, God willing, things will change for the better. Let us hope so. So you are not a typical second year group. That's one difference. Because second year would have some traits which I have observed over the years. That when you come to second year, you will have a particular set of traits to come along with you. You would have some weaning has taken place. You come very innocent when you come and very eager in the first year, and gradually you get into the rhythm of the college and the kind of culture. And in the second year, you become some kind of a tapana. So we say that it becomes your tattagam, and you will be able to show your Tirnamadik. So I hope these terms are familiar to you. And I hope that there is no harm in speaking in Malayalam or English or mixing both of them in this context. So when you come to second year, yes, you would be having all these traits typically, but this year it would be different. I believe you are still more of a first year with your very minimum of exposure to the campus and the campus culture. Maybe fortunately, maybe unfortunately, but it is all plan of the being beyond us, and let us leave it to his or her hands as well. It That can, is so one. Father Prashant, it can be bilingual. You can Malayalam. Yeah, I English, understand. I understand. Thank you for that. I hope it is audible. അപ്പോൾ പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ റിലീഫ് ടീം വിളിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എടുത്തേക്ക്. അച്ഛാ, ഞാനൊരു സെഷനിലാണല്ലോ, ഞാൻ ഒരു സെഷനിലാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നേരം എടുക്കും, അരമണിക്കൂർ നേരം എടുക്കും. നിങ്ങൾ വേണേൽ പൊക്കോ, ഞാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ വേണേൽ എത്തിക്കോളാം. So that was our relief team of NSS going to Chalanam. They wanted me to accompany, but then because of that, I told that I'll follow them later. So Chalanam is some 18 kilometers, 20 kilometers from here.
and it is a sea coast. I'm just sharing casually. I didn't intend to do this. ഒരു 300 മീറ്റർ വീതിയേ ഉള്ളൂ ഒരു കരഭൂമി. 17 മുതൽ 22 കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് അതിന്റെ നീട്ടം പറയുന്നത്. 17 കിലോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചോളൂ. 17 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ തീരഭൂമി കിടക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു 300 മീറ്റർ വീതിയിൽ ആണ്, 250-300 മീറ്റർ വീതിയേ ഉള്ളൂ കരയ്ക്ക്. അതിന്റെ പുറകിൽ കായലാണ്. അപ്പൊ കായലിനും കടലിനും ഇടയ്ക്ക്, ചെകുത്താനും കടലിനും ഇടയ്ക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈ ആളുകളുടെ ജീവിതം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. ചിലപ്പോൾ അല്ലാതെയും ആകാം. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 10-40 വർഷമായിട്ട് ഞാനിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം, വലിയ കടൽ ഭിത്തി 10 മീറ്റർ 5-10 മീറ്റർ വീതിയിലുള്ള കടൽ ഭിത്തിയാണുള്ളത്. അതിനൊക്കെ വലിയ വലിയ കരിങ്കല്ലുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന കടൽ ഭിത്തിയൊക്കെ കടൽ കയറി ഉന്തി മറിച്ചിടുകയാണ്. അതിന്റെ പുറകിൽ സിമെന്റ് ചാക്കുകളിൽ മണൽ നിറച്ച് ഉള്ള വലിയ വാട എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മതിൽക്കെട്ട് വേറെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 10-15 അടിയോളം ഉയരത്തിൽ വീടുകളുടെ പുറകിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വെള്ളം, പ്രകൃതിയുടെ ശക്തി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് നമ്മളൊന്നും മനുഷ്യർ വിചാരിക്കുന്നതിലൊക്കെ അപ്പുറമാണ്. മനുഷ്യർ വലിയ വലിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞാലും അവസാനം വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും അല്ലാതായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ വലിയ വലിയ കരിങ്കല്ലുകളെ തള്ളി ഈ വലിയ മണൽ നിറച്ച ചാക്കുകളെല്ലാം തള്ളി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ട് വീടുകൾ നശിച്ച് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആളുകൾ പറയുന്നത് 19 വർഷം മുമ്പായിരുന്നെങ്കിൽ അവരോട് പറയണം, കടൽ കാണണമെങ്കിൽ ചോറുപൊതി എടുത്തിട്ട് പോകണം. അത്ര ദൂരെയായിരുന്നു കടൽ തീരത്ത് നിന്ന് താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കടൽ. അപ്പോൾ അത്രയധികം കടൽ കയറി വന്നിരിക്കുകയാണ്. കടൽ കയറി വരുന്നതിന് പല പ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ട്. അത് ഈ പ്രകൃതി വ്യതിയാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, കുറെ മനുഷ്യരുടെ കൃതികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, മനുഷ്യർ വെള്ളത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ തിരയടിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും അതിൻ്റെ ആഴവും പരപ്പും ഗതികളും മാറുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതിലുണ്ട്. മുഴുവനായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സർക്കാർ വളരെ കാര്യമായിട്ട് അതിൽ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും പലയിടത്തും വലിയ ദുരിതങ്ങളാണ്. ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാനില്ല, വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. ഗുജറാത്തിലെ ഭൂകമ്പ കാലത്ത് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് കണ്ട പോലത്തെ സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ന് ചെല്ലാനത്തുള്ളത്. അത് ഇത്രയും ഒന്നും അതിന് പരസ്യം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ തോതിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ NSS യൂണിറ്റും എല്ലാം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കുറെ നല്ല മനസ്സുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്യമത്തിലായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇച്ചിരി നമ്മുടെ 2 സെഷനും വൈകി. ഞാനിത് പൊതുവായിട്ട് പങ്കുവെച്ചതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു വിദ്യാലയത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഉപരി വിദ്യാഭ്യാസം, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഈ നേരത്തെ ഡോക്ടർ ജോയ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ, ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തു എന്നൊന്നും വലിയ അവകാശമില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം. അതായത് ക്ലാസ് മുറികൾക്കുള്ളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലേണിംഗ്. പക്ഷേ ക്ലാസ് മുറികളിൽ 5 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് 24 മണിക്കൂറുണ്ടല്ലോ ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂറിൽ 5 മണിക്കൂറേ ക്ലാസ് മുറികളിലുള്ള ലേണിംഗ് ഉള്ളൂ. 19 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള 19 മണിക്കൂറിൽ കുറച്ചെങ്കിലും സമയം നമുക്ക് ചിലവഴിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ, ഇതര മനുഷ്യരിൽ, നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ചിലവഴിക്കാനും നമ്മുടെ വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന്റെ വ്യാപനം, അത് നമ്മൾ നേടുന്ന അറിവ് അവിടേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നന്മയായിട്ട് അതിനെ പരിണമിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉപരി വിദ്യാഭ്യാസം വാസ്തവത്തിൽ അർത്ഥപൂർണ്ണമാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഉപരി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പറയുന്ന 4 കാര്യങ്ങൾ വേണം. 3 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ 4 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. 1 ടീച്ചിങ്, 2 ലേണിംഗ്. ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ഒരു കാര്യമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറയാറുണ്ട്. ടീച്ചിങ്, ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സാമാന്യം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതില് ടീച്ചിങ് കൂടുതൽ, ലേണിംഗ് കുറവ്, പിന്നെ ഇവാലുവേഷൻ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നടത്തുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്ഥിതി. അത് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്, സംശയമൊന്നുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പോലുള്ള കോളേജുകളിൽ അത് ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നു. അതിന്റെ 2ാമത്തെ ഘട്ടമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഗവേഷണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സത്യാന്വേഷണം എന്നും പറയാം. അപ്പോൾ ഗവേഷണം നടക്കണം, നടക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റും. ഹലോ, സാങ്കേതിക തടസ്സം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ചുമതല, അതിനാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നന്മയിലൂടെ
ഉപരി ഇതര സമൂഹങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന ആളുകൾക്കും ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വിജ്ഞാനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്കാണ്, ആ ചുമതലയ്ക്കാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെല്ലാനും അതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു കോളേജിനും അടങ്ങിയിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ചുമതലകളിൽപ്പെട്ട കാര്യം. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഒരു നിമിഷം ചേർത്ത് പിടിക്കാം. ലെറ്റ് us hold them in our heart as we are here. Too many people, millions all over the world are affected, and maybe we are also affected. Some of you are directly affected and hit. Maybe some of your relatives have been very severely affected. It is all possible. So let us all hold them for a moment in solidarity. ഐക്യദാർഢ്യം, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ട് മനസ്സിൽ ഐക്യം സൂക്ഷിക്കുകയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നുള്ള ചിന്ത ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുടെ ചുമതലയായിട്ട് മാറുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടെന്നല്ല, പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളും കൂടെ ഒക്കെ ഉത്സാഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഉത്തമമായിരിക്കും. സ്ലൈഡ് കാണാമല്ലോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത പേര് സ്റ്റോപ്പ്, ലുക്ക് ആൻഡ് പ്രൊസീഡ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് സ്റ്റോപ്പ്, ലുക്ക് ആൻഡ് പ്രൊസീഡ്, ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഏർലിയർ ദിസ് യൂസ് ടു ബി വെരി കോമൺ. വലിയ നാൽക്കവലകളിലെല്ലാം ഇതിങ്ങനെ പറയും. കാരണം അവിടെ നിർത്തുക, വണ്ടി നിർത്തുക, നോക്കുക, ഇതര വാഹനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, എന്നിട്ട് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തത്വമാണ് യാത്രയിൽ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നാൽക്കവലകളിലും ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, സന്ധികളിൽ. അപ്പോൾ ഇത് 1ാം വർഷം അവസാനിച്ച് 2ാം വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ഈ സന്ധിയിൽ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വമായിട്ട് പറയാം. ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ്, ലുക്ക് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേറെ പല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. സ്റ്റോപ്പ്, ലുക്ക് ആൻഡ് ലുക്ക് വിതിൻ, that is introspection. Look around, that is, I would say, that is circumspection. But typically the word means something else. അത് വീണ്ടും വിചാരം എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് സർക്കംസ്പെക്ഷൻ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി കണ്ടും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറൗണ്ട് ആക്ച്വലി, സർക്കംസ്പെക്ഷൻ. സോ ലുക്കിംഗ് അറൗണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ പ്രൊസീഡ് ഇൻ ടു ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ. ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ മോർ ദാൻ ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ്. ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു would mean that you are a reflective animal, and we are able to reflect on our own lives in connection with the realities around us, and also in connection with what we learn, what we have learned and what we learn. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അതിനു മുമ്പായിട്ട് മാർട്ടിനച്ചന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ ഈ വേദിയിലും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന മറ്റ് അധ്യാപകർ, പ്രത്യേകിച്ച് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽമാർ, IQAC കോർഡിനേറ്റർ ഓഫ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഡോക്ടർ ജോയ്സ്, എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അവർക്കെല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾക്കും നമസ്കാരം. എന്നെക്കുറിച്ച് നല്ല വാക്കുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു, വളരെ സന്തോഷം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പങ്കുവച്ചത്. അത് നമ്മുടെ ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് ഫാക്കൽറ്റിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു വിരമിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ മാത്രമാണ്. തൽക്കാലം വലിയ പണിയൊന്നുമില്ലാതെ എന്താ വേലയില്ല പട്ടധാരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഒരു 3 മാസം എനിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഡയറീസ് പുതുതായിട്ടൊന്ന് എഴുതാം എന്നുള്ള പദ്ധതിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കാണുവാനും എൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തുവാനുമായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം പ്ലാനുകളെ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ട് കോവിഡ് വന്ന് നിയന്ത്രിച്ചത്. കോവിഡ് എൻ്റെ യാത്രകളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എൻ്റെ മോട്ടോർ ബൈക്കുമായി പോകാനായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. ദൈവം സഹായിച്ചാൽ ഇനിയും 1-2 മാസം കൂടി എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ളിൽ കുറച്ചെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ അത് സന്ദർഭിച്ചാൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഗ്രീൻ സൈക്കിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ, സന്തോഷം. അത് ഞാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടല്ല, എനിക്കത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിൽ അത്ഭുതകരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നോ അവകാശപ്പെടാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല. സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ദാറ്റ് വി ഷുഡ്, നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് സൈക്കിൾ. ഞാനത് വേറെ ഒന്നിനു വേണ്ടി ഏറ്റവും സൗകര്യം
നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് സീറ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ വലിയ അധ്വാനമില്ല, പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കും, പാർക്കിങ്ങിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെല്ലാം. ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഐ അഡ്വക്കേറ്റ് ദറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് ടു യൂസിങ് ബൈസിക്കിൾ ഫോർ യുവർ ഡേ ടു ഡേ കമ്മ്യൂട്ടിങ്. അത് നമ്മുടെ നാടിന് നല്ലതാണ്, ഭൂമിക്ക് നല്ലതാണ്, നിങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ്, ചിലപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതായിരിക്കും. 10 കിലോമീറ്റർ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടൊന്നും ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കില്ല, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ആരോഗ്യം മോശമാകില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ പ്രകൃതിയുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. നമ്മൾ ഈ വലിയ ബൈക്കും കാണിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഫാർ ഫാർ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് വി ഷുഡ് ഹാവ് ദ കറേജ് ടു സേ ദാറ്റ് ഐ ആം പ്രൗഡ് ഓഫ് റൈഡിങ് എ ബൈസിക്കിൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നും. സോ ദാറ്റ്സ് കാഷ്വലി റിഗാർഡിങ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. Now coming to how do we proceed with this, Father Anil? Yeah, next one, next slide. How do I go to the next slide? I mean is ഞാൻ സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷൻ മോഡിൽ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല, അപ്പൊ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രസന്റേഷൻ. ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ അവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരു സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പ്രസന്റേഷൻ ആയിട്ടില്ല. സ്ലൈഡ് ഷോ വന്നിട്ടില്ല. സ്ലൈഡ് ഷോ കൊടുത്താ F5 okay, fine. Let me see. Okay, yeah. But it has not come. Maybe shall I present from here? You can do that. That's enough. Okay. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് കളയണോ? Stop sharing. Stop sharing. Okay. This is also strange. I cannot really hear or see the students. Apo students, nowadays, I do not know your first year. You have completed first year. You're in the second year. In the past couple of years or 3 years or so, it has become really fashionable in the higher education to speak about outcomes. Earlier, it was not. Not that there were no outcomes, but a conscious articulation of this particular aspect was very rarely there, at least in India. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വേറെ രീതിയിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അത് വളരെയധികം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷെ അത് ഇപ്പം ഞാനൊരു മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി എന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ബ്ലൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മഹാന്റെ ഒരു പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് എങ്ങനെ നടത്തണം, ലേണിങ്ങിന്റെ ഫലപ്രാപ്തി അത് എപ്രകാരമൊക്കെ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം വിവക്ഷിക്കുന്നത്. So they usually speak about 6 levels at which the learning outcome should be. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് വരേണ്ടത്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു, റീകോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ഓർത്ത് അത് വലിയ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി തീർക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് വൺ തിങ്. അതിൻ്റെ തന്നെ അതിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന മറ്റു കാര്യമാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് റീകോൾ ആണ് ബെറ്റർ. സോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മെച്ചപ്പെട്ട കാര്യം. പലപ്പോഴും അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ലാതെയും റീകോളിങ് നടക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അത് അപ്ലൈ എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രായോഗികമാക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇത് വളരെ കുറവായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. ഒരു സെക്കൻഡ്. വളരെ പരിമിതമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ റീകോളിങ് ഈ അപ്ലൈ എന്നുള്ള കാര്യം. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം എത്ര കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രായോഗികമാക്കാൻ അറിയാം. പ്രാക്ടിക്കലി അത് നിങ്ങളുടെ ഹെഡ് ലെവലിൽ നിന്നും ഹാൻഡ് ലെവലിലേക്ക് എത്ര കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഒരു ബികോം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു ഡബിൾ എൻട്രി അക്കൗണ്ടിങ് നടത്താനായിട്ട് പഠിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാക്സ് റിട്ടേണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. എത്ര പേർക്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാക്സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചെയ്താണ് വരുന്നത്. പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാകാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സിൻ്റെ കാര്യം എടുത്താലും, കെമിസ്ട്രിയുടെ കാര്യം എടുത്താലും, ബോട്ടണിയുടെ കാര്യം എടുത്താലും ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബോട്ടണി 3 വർഷം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ബോട്ടണി എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുറ്റുപാടും ക്യാമ്പസിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ പോലും അവർക്ക് പരിചിതമല്ല, അവർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ അവർ മേൽപ്പെട്ടതും ചുറ്റുപാടും അല്ല നോക്കുന്നത്. അവർ പുസ്തകങ്ങളിലും ഫോണിലും
ഏറിയ ലാബിലും മൈക്രോസ്കോപ്പിലുമാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ വീക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും കഴിവും പരിശീലനവും പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്ലൈ എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ദെൻ വി ഹാവ് അനലൈസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റ്. യു ആർ ഏബിൾ ടു അപഗ്രഥിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. സോ യു നോ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ നെറ്റിഗ്രിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഫിനോമിനൻ എന്നുള്ള കാര്യം, അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതിന് പുറമെ ഒരു ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ലേണിംഗ് വുഡ് ഡിമാൻഡ് ദറ്റ് യു ആർ ക്രിയേറ്റീവ്. ദിസ് ഇയർ ഈസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് ഇക്കോണമി ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിപരതയ്ക്ക്, സർഗാത്മകതയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു വരികയാണ്. അത് പുതിയ കാര്യമല്ല, പക്ഷേ പണ്ടൊട്ടും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ബോധപൂർവം കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇന്നോവേഷൻ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പുതുമ ഉണ്ടാക്കാനും പുതുതായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കാനും പുനഃസൃഷ്ടി ചെയ്യാനുമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ ആർജിക്കണം. അത് ഔട്ട്കമായിട്ട് വരണമെന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ഒരു തലം, 6 തലം. അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആകർഷകമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകേണ്ട ഫലങ്ങൾ ഇത് മാത്രമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുപരിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ടിപ്പിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫലം ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ വരുന്നു, നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിഗ്രി കിട്ടണം. ദാറ്റ്സ് എൻ ഔട്ട്കം, ദറ്റ് യു ഗോട്ട് ടു ഗെറ്റ് എ ഡിഗ്രി approved by the university. That is one very practical kind of outcome. A more deeper outcome would be that you are able to lead your life better, a good life. You are able to lead a good life thanks to your education. അത് ജോലി കിട്ടാൻ മാത്രമല്ല, അതിലെ ഇൻസൈറ്റ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഭംഗിയാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആവശ്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി എഡ്യൂക്കേഷൻ, വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ, റൈറ്റ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നു. സോ ഗുഡ് ലൈഫ്. സെക്കൻഡ്ലി, UN ഹാസ് ഡിഫൈൻഡ് അബൌട്ട് 4 pillars ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതെന്നും റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഏത് തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമായാലും. വൺ ഈസ് ലേണിംഗ് ടു ലേൺ, ദറ്റ് യു നോ ഹൗ ടു ലേൺ. അപ്പോൾ വാട്ട് ടു ലേൺ ഇസ് വി ആർ ഫോക്കസിങ് യൂഷ്വലി. അപ്പോൾ ഈ 3 വർഷം കൊണ്ട് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ കോണ്ടന്റാണ്. അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് വരേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് എങ്ങനെ ഇത് പഠിക്കാം എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒരു കോണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വരണം. ഹൗ ടു ഗോ അബൌട്ട് സ്റ്റഡിങ് എ തിങ്, അതിനുള്ളൊരു മെത്തഡ്, അതിനുള്ളൊരു ശീലം, ഒരു എബിലിറ്റി, ഫെസിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ 3 വർഷം കഴിയും, ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് വരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്, പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, പക്ഷെ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്കില്ല്, നിങ്ങൾക്ക് ലേണിംഗ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അറിവ് സമാർജിക്കാൻ പറ്റും, എങ്ങനെയൊക്കെ അറിവിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു രീതി ഉണ്ടാകണം. സോ ലേണിംഗ് ടു ലേൺ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പഠനം 3 വർഷം കൊണ്ടൊന്നും ആവില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിരവധി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി, അതിനുള്ള സ്കിൽ, അതിനുള്ള ടെക്നിക്സ്, അത് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അടുത്ത് ലേണിംഗ് ടു ഡു, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ലേണിംഗ് ടു ഡു. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താനായിട്ടുള്ളൊരു സന്നദ്ധതയും ശീലവും അതിനുള്ള കഴിവും, അത് പ്രാപ്തി, നൈപുണ്യങ്ങൾ. So skill development is very important in that area. We speak about skill development. And thirdly, learning to live our life well as a human being. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, തിങ്ക് എന്നുള്ള കാര്യം, സ്റ്റോപ്പ്, ലുക്ക് ആൻഡ് പ്രൊസീഡ്. ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുക്ക് മാത്രമല്ല, തിങ്ക് ആണ്, റിഫ്ലക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആകുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് നമുക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്താണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്നെയും എൻ്റെ സമൂഹത്തെയും ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവരെയും ബാധിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഇടപാടുകൾ എപ്രകാരമാണ്, അവയിലെ നന്മ തിന്മകൾ എപ്രകാരമാണ് എന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്താനും ചിന്തിക്കാനും, അതാണ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കിങ് പവർ. അത് മറ്റെല്ലാ ബീയിങ്സിനും ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ പരിധിയിൽ അങ്ങനെയാണ്. സോ ഒരു ഫേമസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് ലത്തീനിലുള്ള, കോജിറ്റോ എർഗോ സൂം, ഐ തിങ്ക് ദെയർഫോർ ഐ ആം. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ലെവലാണ്, റിഫ്ലക്റ്റീവ് പവർ. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. വി ലിവ് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, fully conscious, fully alive, fully active, and then not only that I live, but I also live together with the rest of the planet.
അപ്പോൾ പ്ലാനറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത്, നേരത്തെ മനുഷ്യരുമായിട്ട് ഇടപെട്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, ഇന്നത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ തന്നെ പരിധികൾ വ്യാപിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് മനുഷ്യർ മാത്രമായിട്ടുള്ള ജീവിതമേ ഇല്ല. മനുഷ്യരില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഈ ഭൂമിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ല ചിലപ്പോൾ. മറിച്ച് മറ്റ് പല ജീവജാലങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്കും മറ്റ് ഭൂമിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു കരുതലോടുകൂടി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി നേടുക. സോ ദീസ് ആർ ദ ഔട്ട്കംസ് ഐ വുഡ് സേ. ആൻഡ് സോ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഗിയർഡ് ടു ദാറ്റ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഇന്നത്തെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 4 കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നാണ്, നിങ്ങളോട് 4 കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, എല്ലാം അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്വാളിഫയിങ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ടു ബി പ്രൗഡ്, അഭിമാനപൂർവ്വം ജീവിക്കുക. 2, സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുക, ട്രൂത്ത്ഫുൾ. 3, ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുക, നന്ദിയോടെ ജീവിക്കുക. 4, ജോയ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കുക. അതാണ് ഈ അക്കാഡമിക് വർഷത്തിൽ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള കാര്യം. അപ്പം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം, നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് അഭിമാനമുള്ളത്? ഇപ്പോൾ അത് കാണിക്കണമെന്നില്ല, അവർ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതട്ടെ. അപ്പോൾ ഐ ആം പ്രൗഡ് ഓഫ് വാട്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ആം ഐ പ്രൗഡ് ഓഫ് എനിത്തിങ്? ജസ്റ്റ് റിഫ്ലക്ട് ആൻഡ് സീ വാട്ട് യു ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ്. മധുസൂദൻ നായരുടെ കവിതയുടെ ഒരു വാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്: എൻ്റെ നാടെന്ന അഭിമാനമായി ചൊല്ലുവാൻ സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ലാത്തവർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണോ നമ്മുടെ സ്ഥിതി? എൻ്റെ നാടെന്നോ ഞാനെന്നോ എൻ്റെ കുടുംബമെന്നോ പറയുമ്പോൾ അഭിമാനം ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ നമുക്കില്ലേ? നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടോ? ലെറ്റ് us see, ആർ യു പ്രൗഡ് ഓഫ് യുവർ ഫാമിലി? ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് വന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? What are the things you have? My family, my father, my parents, my siblings, my achievements, my nourishing mother. That's your alma mater. I mean, alma mater എന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണ പൂർവ്വ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച്, പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണെങ്കിലും അതിപ്പോൾ പറയുന്നതുകൊണ്ട് അപാകതയൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ആൽമ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽമ മാത്തർ എന്നാണ് ശരിക്കും ഉച്ചാരണം. മാത്തർ, പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ ആൽമ മാറ്റർ എന്ന് പറയും. മാത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദർ എന്നർത്ഥം. ആൽമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നറിഷിംഗ് മദർ എന്നാണ് ലത്തീനിലുള്ള ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നറിഷിംഗ് മദറായിട്ട് സെന്റ് തോമസിന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതുണ്ടെങ്കിൽ ആർ യു പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്? നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. And what makes you, are you proud of your college? That's my question. If at all you're proud, what are you proud of? What is that makes you feel proud of your college? അതിൻ്റെ നെയിമാണോ? സെൻറ്റ് തോമസ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പേര്. അതിൻ്റെ ഫെയിം ആണോ? അതിൻ്റെ ആൻറ്റിക്വിറ്റി ആണോ? അതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണോ? ഇഷ്ടംപോലെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആണോ? അതിൻ്റെ ആംബിയൻസ് ആണോ? അതിൽ എമിനൻ്റ് ആലുമിനി ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്, അവരാണോ? What is that makes you feel good about being at St. Thomas College? Yes. Now the question would be, next slide. Yes. Now the antiquity, the achievements, accreditation, ranking, faculty, facilities, autonomy, college with potential for excellence, star status of the college. അങ്ങനെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഈ കോളേജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൗഡാകാനുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കോളേജുമായിട്ട്. എൻ്റെ PG കോളേജല്ല, ഞാൻ UG പഠിച്ചിരുന്നത് UP യിലാണ്. അടുത്ത സ്ലൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ UP യിലെ ഒരു ദരിദ്രമായ ഒരു ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു പട്ടണം, ചെറിയൊരു ഗ്രാമം പോലുള്ള പട്ടണത്തിൽ വളരെ ഒരു പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത്. അത് സാഹു ജെയിൻ കോളേജ്, നജീബാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. റുഹേൽഖണ്ഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ബറേലിയുടെ കീഴിൽ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ 19 കൊല്ലം കൂടി നോക്കിയത്. അപ്പോഴും അതിൻ്റെ സ്ഥിതി പഴയതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. നോബഡി ഈസ് ബോതേഡ്. അവിടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന എയ്ഡഡ് കോളേജാണ്. പക്ഷേ അതിനങ്ങനെ നമ്മുടെ സെൻറ്റ് തോമസിൽ വരുന്ന പോലെയൊന്നും അതിന് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇല്ല, അതിന് റാങ്കിങ് ഇല്ല. അതിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇല്ല എന്ന് പറയാനാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം. NSS NCC ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിൽ NCC അംഗമായിട്ട് അവിടെ 2 വർഷം പഠിച്ചതാണ്. അവിടെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ ഞാൻ വന്നിരുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിരുന്നത് ഒരു തോക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ട് തോക്ക് അവിടെ വെച്ചേക്കും, അയാൾക്ക് കോപ്പി അടിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ
പഠിച്ച ആളാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അഭിമാനം കുറവൊന്നുമില്ല. ഒരു ചെറിയ കോളേജാണ്, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇത് നല്ലതായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു. പക്ഷേ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദ ഗിഫ്റ്റ്സ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്, ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് കോമ്പറബിൾ. ഇപ്പോൾ സെൻറ്റ് തോമസിനെ പോലെ 10,000 കോളേജ് ഇന്ത്യയിലുള്ളപ്പോൾ അതിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച 100-200 കോളേജുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു കോളേജിലാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രിവിലേജ് യു ആർ ഹാവിങ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണം എടുത്തിട്ടത്. അടുത്ത് അപ്പോൾ വരട്ടെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ വൺ തിങ് ഇസ് ദറ്റ് is there something to be proud about my being at St. Thomas? Yes, it is indeed a matter of great privilege and pride എന്ന് ഞാൻ പറയും. അതോടൊപ്പം തന്നെ the challenge before us is how can I make my alma mater proud? എൻ്റെ ഇവിടെ ഞാൻ 3 വർഷം ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു, 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ 2ാം വർഷത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു, ഇനി 2 വർഷം കൂടി ഉണ്ട്, 4 സെമസ്റ്റർ. ഈ 4 സെമസ്റ്റർ കൊണ്ട് can I make my alma mater proud? So not only that I've been privileged to be here, but my challenge would be how to make my alma mater proud about my being here. ഈ കുട്ടി ഇവിടെ പഠിച്ചതാണ് എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ കടന്നു പോകാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കും. അതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ശക്തമായ ചോദ്യം. ഈ സെക്കൻഡ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇണങ്ങി ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറുമായിട്ട് കുറച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു, സീനിയറായി. ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ജൂനിയേഴ്സായിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ ഒരു തട്ടകമായിട്ട് ഇത് മാറുന്നു. യു ഫീൽ ഹോം അവേ ഫ്രം ഹോം, യു ആർ പെർഹാപ്സ് അറ്റ് ഹോം ഹിയർ, ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ഓൾസോ ഫീൽ കോൺഫിഡൻറ്റ്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകളാണ്, ഞങ്ങളുടെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിനാണ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ തിണ്ണം എടുക്കുക കാണിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും ചിലപ്പോൾ. അതൊക്കെ കണ്ടറിയണം എങ്ങനെ വരുമെന്നുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ദെൻ യു ഓൾസോ ഹാവ് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് അക്രോസ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇൻ ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യാം. വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടും വളരെ ഈഗറായിട്ടും വരുന്നു. ഒരു സെമസ്റ്റർ കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ വിത്ത് ടു മച്ച് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് മേ ബി ടു അബ്സോർബ്ഡ് ആൻഡ് ക്യാരിഡ് അവേ ബൈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ബിക്കം the most important thing in your life. അത് ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യം പറയാം, അങ്ങനെ ആകണമെന്നില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ പല വർഷത്തിലെ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സോ സംടൈംസ് ഗെറ്റിംഗ് പോയ്സൺ ബൈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ചിലപ്പോൾ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിങ്, ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ 1 വർഷത്തെ ആ ആവേശത്തിൽ ആ തിരയിൽ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകിപ്പോകുന്ന രീതിയാണ്. ബ്ലൈൻഡഡ് ബൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അതിലുപരിയായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങൾ വേണ്ട എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ചിലപ്പോൾ യു ബിക്കം ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി ക്യാമ്പസ്. പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ തേവര കോളേജിലൊക്കെ സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലീഡർഷിപ്പ് നടത്തുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ ക്ലബ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആർ ദ ലീഡേഴ്സ്. But I also observe on the one hand there is leadership emerging, on the other hand there is a blindness by friendship and the kind getting carried away by that. അത് അപ്പോഴാണ് സ്റ്റോപ്പ്, ലുക്ക് ആൻഡ് പ്രൊസീഡ് വളരെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ബിവെയർ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിവെയർ. ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് വി ഹാവ് ടു ബി എ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആനിമൽ ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് യെസ്, ഈസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പിംഗ്. എൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ കൂട്ടുകെട്ടുകളും എൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ നിലപാടുകളും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എൻ്റെ ക്യാമ്പസ് ലൈഫിന്, എൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാവകാശം നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരും. Are my stance helping me to make things better? That is a major question I think we should be asking. That's number one take I have today. Being proud and making our alma mater proud. So finding things that makes you proud about your alma mater and identifying things by which you will make your alma mater proud. Number 2 is this particular statement from your website, Veritas vos liberabit. I hope you know this. You might have been already introduced. Otherwise, it's a very good statement. It is a statement from the Bible, but in itself also it is a statement that can stand on its own legs. Veritas vos liberabit. Veritas means truth. Vos means you, and liberabit means will liberate you. Truth will set you free. So the 2 words which are of use to us as students of English would be Veritas, that means truth,
And from that, we have very many words. In English, we use veracity, we use the word verify, verification. So all this comes from this particular word of truth. On the other hand, we have liberabit, means liberation. Yes, will liberate. So that is regarding freedom and all that. Yes, so the truth will liberate you. This is very interesting to note that we are very eager to be free at this juncture. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അത്യധികം കാക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ടാഗോർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ ഗീതാഞ്ജലി വായിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു വാക്യം നിങ്ങളുമായിട്ട് വെറുതെ പങ്കുവയ്ക്കാം. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതല്ലാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ഞാൻ ദാഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുവാൻ എനിക്ക് നാണക്കേടാണ് താൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ അടിമത്തമാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനും കൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്. സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രരാക്കും. സത്യം സ്വതന്ത്രരാക്കിയ ഒരാളുടെ കഥ പുരാണത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ പറയാം. പുരാണമല്ല, നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ചാന്തോക്യ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നുള്ള അതാണ്. അതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ പേര് സത്യകാമ ജബാല എന്നാണ്. ജബാല. അപ്പൊ സത്യകാമ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര്. സത്യകാമ സത്യത്തെ കാമിക്കുന്ന ആൾ. സത്യമാണ് അയാൾ കാമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാക്ഷിക്കുന്നത്. അയാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഒരു അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അമ്മയുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന അവന് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ ദാഹം. അന്നത്തെ കാലത്ത് ജ്ഞാനമെല്ലാം പരിമിതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈലി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ വെർ ഓൺലി വെരി ലിമിറ്റഡ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ആക്സസ് ടു ലേണിംഗ്. അന്ന് ബ്രാഹ്മണർക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർ യൂഷ്വലി ഈസ് ബൈ ബർത്ത് എന്നാണ് സങ്കല്പം. ഒരു ജാതിപരമായിട്ട് ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ജാതി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശ്രേണി അതിൽ പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇയാൾ ജബലയുടെ മകനായിട്ടുള്ള സത്യകാമന് വലിയ ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ അമ്മയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ നിനക്കൊന്നും അത് പറ്റൂല, അവിടെ ഒന്നും പോയി പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റൂല. അപ്പൊ എന്നാലും അവൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവനോട് അമ്മ പറഞ്ഞു, നിന്നോട് അവർ പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അതിൽ ചോദിക്കും നിന്റെ കുലം, നിന്റെ വംശം, നിന്റെ അച്ഛൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിനക്ക് പറയാനായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നീ പറയേണ്ട, നിനക്ക് ഇത് മാത്രമേ പറയാനുണ്ടാവുള്ളൂ, നീ ജബാലയുടെ മകനാണ് എന്ന് മാത്രമേ നിനക്ക് പറയാനുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ജബാലയ്ക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ മകന്റെ അച്ഛൻ ആരാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതി സത്യസന്ധമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ആ അമ്മ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവൻ പോയി ഹരിദ്രുമത ഗൗതമ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ മുനി വര്യന്റെ അടുത്തെത്തി പാഠം പഠിക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവനോട് ചോദിച്ചു. മോനെ നിന്റെ പേരെന്താണ്? സത്യകാമ ജബാല. നീ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? അപ്പൊ അവൻ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു. നീ ആരുടെ മകനാണ്? ഞാൻ ജബാലയുടെ മകനാണ്. നിന്റെ അച്ഛൻ ആരാണ്? അപ്പൊ അവൻ അറിയില്ല. നിന്റെ കുലം ഏതാണ്? അറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് വിദ്യ കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണെങ്കിലും അവന്റെ സത്യസന്ധത കണക്കാക്കി, അവന്റെ സത്യനിഷ്ഠ മനസ്സിലാക്കി ആ ഗുരു അതിർത്തികൾ, അന്നത്തെ അതിരുകൾ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഇവനാണ് യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണൻ, ഇപ്രകാരം പറയുന്നതാണ് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ അടയാളം. അല്ലാതെ കുലവും ജന്മവുമല്ല, നമ്മുടെ ചെയ്തികളും കർമ്മവുമാണ് ഒരാളെ ഒരു ശ്രേണിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവനെ ശിഷ്യനാക്കുകയും അവൻ പിന്നീട് ജ്ഞാനം ആർജിച്ച് വലിയ ഗുരുവാവുകയും മറ്റു പലർക്കും ജ്ഞാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കഥ. ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ കോളേജിന്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് വെരിതാസ് വോസ് ലിബറാബിത്, ട്രൂത്ത് വിൽ മേക്ക് യു ഫ്രീ, ട്രൂത്ത് വിൽ മേക്ക് അസ് ഫ്രീ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ അവസരമാണ് നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഘട്ടം. അതിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാവുകയും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ബോധപൂർവമായിട്ട് അതിലൊരു ചുവടുകൾ വെക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് നിങ്ങളുടെ ഈ കോളേജിന്റെ പേരുകാരൻ സെന്റ് തോമസ് ആണ്. സെന്റ് തോമസ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സെയിന്റ് ആണ്. ഫോർ ക്രിസ്ത്യൻസ് ലൈക്ക് അസ് ദ ട്രഡീഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് സെന്റ് തോമസ് ഇസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദിസ് ലാൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് കേരളം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ 3-4 ഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പാഠങ്ങൾ ഏതൊരാൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിക്കുള്ള പാഠങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീസ് വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ. വിമർശനാത്മകമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പടി സ്വീകരിക്കുന്നത്, ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ആണ്. ജീസസ് പല വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജീസസിനോട് സെന്റ് തോമസ് ചോദിക്കുകയാണ്, അങ്ങ് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങ് എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുന്നത് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്. ദെൻ ഹൗ ഡു വി നോ ദ വേ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ജീസസ് വളരെ പ്രമാദമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഐ ആം ദ വേ, ഐ ആം ദ ട്രൂത്ത്, ഐ ആം ദ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ധൈര്യം കാണിക്കുകയും
അത് അപ്രിയമാകാത്ത രീതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് സെന്റ് തോമസ്. ആൻഡ് ഹി വാസ് എ വെരി ഡെയറിങ് പേഴ്സൺ. ഒരു വളരെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് ജീസസ് ഒരിടത്ത് പോകാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വധഭീഷണിയുള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവൻ്റെ കൂടെ പോകാം, എന്നിട്ട് പോയി മരിക്കാം, അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഗട്ട്സ് കാണിച്ച ആളാണ് സെന്റ് തോമസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുടെ പേരിലാണ് നിങ്ങളുടെ കോളേജ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് അമനബിൾ ടു കറക്ഷൻ. വേറൊരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വളരെ ശാഠ്യം പിടിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാഠ്യം പിടിച്ചു നിന്ന ഘട്ടത്തിൽ ജീസസ് വന്ന് അവനോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ he was willing to correct, and he didn't demand, he didn't insist upon his demands. അത് സത്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കുവാനും തൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ശാഠ്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുവാനുമായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, സത്യം അറിയുമ്പോൾ അത് ഏറ്റുപറയാൻ. ഇപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ മേഖലയിലാണ് ക്രിസ്തു എന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവമായിട്ട് അറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇട വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരു മടിയും കാണിക്കായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കെയിം ടു ഹിസ് മിഷൻ, ആ മിഷൻ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വിട്ട് ഒരു ആളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഈ ഇന്ത്യയിൽ വരാനായിട്ട് ഒരു ധൈര്യം കാണിച്ച ആളാണ്. സോ ഈസ് എ വെരി ഡെയറിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി, എ ട്രൂത്ത് സീക്കർ എന്ന് ഞാൻ പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ആപ്തവാക്യമായിട്ട് ഏറ്റവും ഇണങ്ങുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു പേട്രൺ സെയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉത്തേജനം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളും. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള ട്രൂത്ത്ഫുള്ളാണ്. വി ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് അവർ സെൽസ്. എൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും എൻ്റെ പരിമിതികളും അറിയാവുന്ന ആളായിട്ട് മാറണം. അതിനെക്കുറിച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പരിമിതികൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ ആക്ഷേപപ്പെടാനായിട്ട് കാര്യമല്ല, മറിച്ച് അതൊരു അവസരമായിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. സോ അക്സെപ്റ്റിംഗ് our faults and errors, accepting our limitations, and also eagerness to know oneself is the greatest knowledge എന്നാണ് സോക്രട്ടീസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ അറിയുക, നമ്മുടെ പരിമിതികൾ, നമ്മുടെ വിവിധങ്ങളായ സ്വത്വങ്ങൾ, നമ്മളൊരു മനുഷ്യർ, നമ്മളൊരു പുരുഷൻ, സ്ത്രീ, നമ്മൾ ഇന്ന കുടുംബം, ഇന്ന മത പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ആളുകൾ, നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തെ പൗരർ, നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലെ യാത്രക്കാർ, എ പ്ലാനറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്വത്വങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ സത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്, സത്യാന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യം. എന്ന് മാത്രമല്ല, സത്യം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് ബ്രഹ്മചാരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മചാരി എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞ വാക്ക്. ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആളുകൾ വിചാരിക്കും അയാളൊരു ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ആളെന്ന് വിചാരിക്കും. അത് കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഒരു ഔട്ട്കമാണ്, ഒരു ഇഫക്റ്റാണ്. അത് ജീവിതശൈലിയുടെയും കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെയും ഒരു ഇഫക്റ്റായിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ആ ഘട്ടത്തിൽ ലേണറിന് ഈസ് എ ബ്രഹ്മചാരി മീൻസ് ഹി ഈസ് സംബഡി ഹു ഈസ് വാക്കിംഗ് ഇൻ ദ വേർഡ്. വചനത്തിൽ നടക്കുന്ന ആളെന്നാണ് ബ്രഹ്മചാരിയുടെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ യു വാക്കിംഗ് ഇൻ ദ വേർഡ്, യു ആർ എൻഗ്രോസ്ഡ് ഇൻ യുവർ ലേണിംഗ്, യു ആർ എൻഗ്രോസ്ഡ് വിത്ത് യുവർ ടെക്സ്റ്റ്, യു ആർ എൻഗ്രോസ്ഡ് ഇൻ യുവർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, and then you are not really getting distracted into too many other things regarding family, which is a major engagement. I am not telling distraction, major engagement. So for the time being, all those thoughts and all those distractions are set aside and focusing on learning. This is a learning for us also. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2-3 വർഷം ഇതിൽ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ വിട്ടിട്ട് എൻ്റെ ലേണിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതിന് ഞാൻ പറയാൻ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടോക്കൺസ് ആണ്. ഒന്ന്, ആം ഐ റീഡിങ്, ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം. റെഗുലർ റീഡിങ്, മേ ബി ന്യൂസ് പേപ്പർ, റെഗുലർ റീഡിങ്, മേ ബി സ്ക്രിപ്ചർ, എൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ, എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സംഹിതകൾ ഞാൻ ദിവസവും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കും. മഹത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ആളുകളുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ, മറ്റ് പൊതു വായനകൾ, എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിന് പുറത്തുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഭാഗമാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു സത്യാന്വേഷിയുടെ, ഉപരിവിദ്യാഭ്യാസ സത്യാന്വേഷിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് വായിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. ഒരു ആർത്തിയോടുകൂടി വായിക്കുക, ഒരു ശിഷ്യ സ്വമേധയാ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധ്യായമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ടാർഗറ്റ് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറയാം, ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു പുസ്തകമെങ്കിലും വായിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ബുക്കെങ്കിലും വായിക്കണം. 52 ആഴ്ചയുണ്ട്, 52 ബുക്കുകൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നേടാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കണം. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ചലഞ്ച് ഫോർ യു. ഇനി 52 എന്നുള്ളത് 2 ആഴ്ചയിൽ വരണം, ഒരു മാസത്തിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും വായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറിവിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ മറുവശമാണ് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഗവേഷണ ത്വര.
അതായത് സത്യം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി നിങ്ങൾ വശമാക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, നോളജ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളും ശീലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടെ ഈ ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഉള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സത്യം വദ ധർമ്മം ചര എന്നാണ്. നമ്മൾ സത്യം പറയുക, ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക. നമ്മുടെ ധർമ്മം, നമ്മുടെ കടമ, നമ്മുടെ മിഷൻ, അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മിഷൻ സത്യം അന്വേഷിക്കുക എന്ന് തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ മിഷനാണ്. സത്യം അത് ഏത് ദിശയിൽ നിന്നും ആരിൽ നിന്ന് വന്നാലും അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ദൗത്യം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ധർമ്മം. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക. ഞാൻ സത്യാന്വേഷിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ: ഒന്ന്, നമ്മുടെ വായന വർദ്ധിപ്പിക്കുക; 2, വാക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. വാക്കുകൾ ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ ഒരു ദിവസം ഒരു പുതിയ വാക്കെങ്കിലും നമ്മളോടുകൂടി ചേർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. യു ജസ്റ്റ് സീ ദി സ്ലൈഡ് ആൻഡ് സീ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫീലിംഗ്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ റെസ്പോൺസ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് സ്ലൈഡ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്ലൈഡാണ്. അത് ഐഷെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ സർവേ ഓൺ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന സർവേയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവരമാണ് ഈ വച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോ, അതായത് 100 പിള്ളേരിൽ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള 18-23 ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രായത്തിൽ ചേരുന്ന പഠനത്തിനായി ചേരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശതമാനമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ഇന്ത്യ അതിൽ 26.3, കേരളം നോക്കിയാൽ 37, സിക്കിം ചെറിയൊരു രാജ്യമാണ്, അവിടെ 53 ഉണ്ട്, 54 എന്ന് പറയാം. ചണ്ഡീഗഡ് ചെറിയ ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയാണ്, 50 ഉണ്ട്. തമിഴ്നാട് നമ്മുടെ അയൽക്ക സംസ്ഥാനം, വലിയ സംസ്ഥാനമാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പരിഹസിക്കുകയും അപഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. പക്ഷേ ദേ ആർ വെരി പ്രോഗ്രസീവ്. അവർക്ക് 49% അവിടെ എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ കാര്യം, ദിസ് ലീഡ്സ് ടു അവർ തേർഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടുഡേസ് റിഫ്ലക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾനെസ്. ദാറ്റ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ 50,000-ഓളം കോളേജുള്ളതിൽ ഏറ്റവും മികവുറ്റ 100-200 കോളേജിൽപ്പെട്ട ഒരു കോളേജിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി പഠിക്കുന്നു. ഇത്രയും കോവിഡ് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ്. നമുക്ക് പല അപായങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, അത് പറ്റി കാണും. ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടും ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം, ഈ 100 പേരിൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 100 പേരിൽ 26 ഒരു ശരാശരി 26 പേർക്കാണ് ഈ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന തലത്തിൽ. അത് ഇത്രയും ക്വാളിറ്റിയോടുകൂടിയൊന്നുമല്ല, അത് 10 പേരിൽ ഒരാൾക്കേ പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റിയോടുകൂടി പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മളായിട്ടുണ്ടാക്കിയ അനുഗ്രഹങ്ങളല്ല ശരിക്കും, നമുക്കത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തി, നമ്മൾ ദൈവമെന്നോ മറ്റൊന്നോ പറയുന്ന വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ ശക്തി നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്. അപ്പം അതിനോട് നന്ദി പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു എന്ന് പറയുക മാത്രമല്ല, ഗ്രേറ്റ്ഫുൾനെസ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഒരു മനോഭാവമായിട്ട് മാറുകയും അത് നമ്മുടെ എല്ലാം അനുദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ശീലങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾനെസ് ഈസ് ടു ബി എക്സ്പ്രസ് ത്രൂ അവർ ഗുഡ്നെസ്. നമ്മളുടെ ഒരു അൺബ്രോക്കൺ ചെയിൻ ഓഫ് ബെനവലൻസ് ആയിട്ട് മാറണം. എന്നിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നിർഗമിക്കുന്ന നന്മയുടെ അസ്തമിക്കാത്ത തീരാത്ത നീർച്ചാലായിട്ടത് മാറും. അപ്പം അതിന് സാധിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് പല രീതിയിൽ സാധിക്കാം. സോ ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ അന്തം വിട്ട് പോകാറുണ്ട് ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഞാൻ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയട്ടെ, നിങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്, ബടായി അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല. 75 പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ പ്രായത്തിൽ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഓരോ 3 മാസം കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നന്ദിയുള്ളതുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള ഒരു വശം, നന്ദി ഉണ്ടാകേണ്ടതും കൊണ്ടാണ്. ഓരോ തവണയും ബ്ലഡ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു 100ഓളം ഐറ്റം അവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. രോഗങ്ങൾ, രോഗജന്യമായ സ്ഥിതികൾ, ഇതൊന്നും എനിക്കില്ല എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്ക് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ത്രില്ലഡായി പോവാണ്. ഇത് ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ല, ഇതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്ദി ചൊല്ലി തീർക്കുവാൻ ഈ വാക്കുകൾ പോരാ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. I am alive today. I am on this beautiful planet. I am privileged.
My awareness of my privilege and my response is to it is gratitude. എൻ്റെ ഈ പ്രിവിലേജിനെ കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ അവബോധത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന മനോഭാവത്തിനാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡായിട്ട് പോകേണ്ടത് നന്മയായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നന്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ എങ്ങനെ നന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയോടെ നമ്മൾ നടക്കും. ഈസ് ദർ എനി വൺ അറൌണ്ട് ഹൂം ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥിരമുള്ള നമ്മുടെ ശീലം. ലുക്കിംഗ് അറൌണ്ട് ഫോർ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ഗുഡ്. ഡു ഗുഡർ എന്ന് പറയും ചിലപ്പോൾ. അങ്ങനെ ഒരു ഡു ഗുഡറായിട്ട് തീരണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ എങ്ങനെ നന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു നോട്ടം. ഞാൻ വന്നതിൽ നിന്നും മെച്ചമായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലവും പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ്. ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ കയറി എൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം ഞാൻ വന്നതിലും കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചമായിട്ട് പോയി എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈസ് ദർ എനി വേ ഇൻ വിച്ച് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് ദിസ് പ്ലേസ്, ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ബെറ്റർ? ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. മൈ ഹോം, മൈ നെയ്ബർഹുഡ്, മൈ ക്ലാസ് റൂം, മൈ ക്യാമ്പസ്, അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന നന്മയുടെ ഒരു സ്ഥിതി. രണ്ട്, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കടന്ന് നന്മ ചെയ്യാവുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ചില സൗകര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ CSR എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമായിരിക്കും. ക്യാമ്പസ് അല്ല, കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ കമ്പനികളുടെയും വരുമാനത്തിൻ്റെ 2% അവർ ആ കമ്പനികൾ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണമെന്നുള്ള ഒരു കമ്പൽസറി അജണ്ടയുണ്ട്. അത് ഗവൺമെൻറ് റൂളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമ്പസുകളെ കുറിച്ച് പറയും, അങ്ങനെ നിയമമില്ലെങ്കിലും ഓരോ ക്യാമ്പസിൻ്റെയും സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എക്സ്റ്റൻഷൻ, റീച്ചിങ് ഔട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ചെല്ലാനത്ത് പോകുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു സംഘം ഇവിടെ ധർമ്മഭാരതി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആ സംഘം നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആ CSRൽ ഒരു എസ്സും കൂടെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനൊരു സ്പിരിച്വലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നോട്ട് ഓൺലി എ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ബട്ട് എ സ്പിരിച്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അതായത് ഞാൻ വെറുതെ എനിക്കുള്ള സമൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ നീഡ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നീഡുകൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപകാരം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അത് നിങ്ങൾ ഈ പുതിയ വർഷം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്രമത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി. I can spare an ice cream. Maybe you don't eat ice cream. ചിലപ്പോൾ ഒരു ടോഫി ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 രൂപയുടെ കപ്പലിൻ്റെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് നല്ല കാര്യമാണ്, ഒരു രസമാണ്. ഒരു ചായ കുടിക്കാമായിരിക്കാം. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കാം. എനിക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും അങ്ങനെ മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ക്യാൻ ഐ കളക്ട് ദാറ്റ്, പൂൾ ഇൻ ദാറ്റ് മണി ആൻഡ് ഡു എ ഗുഡ് തിങ്, നോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി ബട്ട് ആസ് എ കളക്റ്റീവ്, ആസ് എ ക്ലാസ്, ആസ് എ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ആസ് എ ബാച്ച്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രെമൻഡസ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ചലഞ്ചായിട്ട് നിങ്ങളിത് എടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മൈ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് റിഗാർഡിങ് ജോയ്ഫുൾനെസ്. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വി ഡു തിങ്സ് ടു മേക്ക് us ഹാപ്പി. എനിത്തിങ്, ഇറ്റ് മേ ബി എ വെരി സ്ട്രെനുവസ് എഫേർട്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചിലപ്പോൾ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുന്നു, വേദന അനുഭവിക്കുന്നു, പക്ഷേ അതും എല്ലാം സന്തോഷം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ സന്തോഷം ഉണ്ടാകാന്നുള്ളൊരു എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ആരാണ് സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കാത്തത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ പക്ഷെ സന്തോഷം ആരും കൊണ്ടുതരില്ല. സെൻറ് തോമസ് കോളേജും നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരും നിങ്ങളുടെ മെൻറ്ററും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറും നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പളും ആരും കൊടഞ്ഞിട്ട് തരുന്ന ഒരു സാധനമല്ല സന്തോഷം. മറിച്ച് സന്തോഷം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ തീരുമാനമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഡിസിഷൻ ടു ബി ഹാപ്പി ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് മൈ സിറ്റുവേഷൻസ്. that I decide to be happy. So യമനിയമങ്ങളിൽ അഞ്ചാമതായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം ഏഴാമതായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം സന്തോഷം എന്നുള്ളതാണ്. സന്തോഷം എന്നുള്ളൊരു കൽപ്പനയാണ്. that you be happy. അപ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോകുമ്പോൾ മൊറോസ്, ആളുകൾക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകും, ഒരു ലോങ് ഫേസ് പുള്ളി ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു ചിരി പരത്തിക്കൊണ്ട്, ഒരു മന്ദസ്മിതം തൂക്കിക്കൊണ്ട്, ഒരു നന്മ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാനും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ സന്തോഷത്തിൻ്റെ 11 കമാൻഡ്മെന്റ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഇത് എൻ്റെ സ്വന്തം കണ്ടുപിടുത്തമൊന്നുമല്ല, ഇത് ഭാരതീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യമനിയമങ്ങളിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ 2 കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, സത്യം. ഞാൻ സത്യം അന്വേഷിക്കുകയും എന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള സത്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും എന്നെ തന്നെ സത്യത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം.
മറിച്ച് സത്യം എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും അതിനോട് തുറന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു അത് എൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടോ എൻ്റെ കക്ഷിയോ എൻ്റെ പക്ഷമോ എൻ്റെ വീട്ടുകാരോ അല്ല, മറിച്ച് സത്യം എവിടെ നിന്ന് വന്നാലും എൻ്റെ എതിർപക്ഷത്തു നിന്നോ എൻ്റെ അനുകൂല പക്ഷത്തു നിന്നോ എൻ്റെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്നോ എൻ്റെ താഴെയുള്ളവരിൽ നിന്നോ വന്നാലും അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളൊരു നിലപാട്. അതാണ് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു വഴി. രണ്ടാമത് അഹിംസയാണ്. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിംസിക്കാതിരിക്കുക, ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക, കൊല്ലാതിരിക്കുക എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതിലുപരിയായി അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത് ബെനവലൻസ് ആണ്. ബെനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. വൊലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൊലേരെ എന്നുള്ള ലത്തീൻ പദത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ വിൽ എന്നാണ്. വിൽ വെൽ എന്ന് വേണേൽ പറയാം. വിൽ വെൽ, ഐ വിൽ വെൽ, ഐ വിൽ വെൽ എന്ന് എപ്പോഴും പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ആരോടും, എല്ലാവരോടും. ഗുഡ്നെസ് ടു ഓൾ. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ത്വരയോടുകൂടി നടക്കുന്ന, ഓൺ ദ ലുക്ക് ഔട്ട് ഫോർ ഡൂയിങ് ഗുഡ് എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ആളുകളായിട്ട് മാറും. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, നാലാമത്തെ ഒരുമിച്ചെടുക്കാം. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. അസ്ഥേയ, അപരിഗ്രഹ എന്ന് പറയും. ഒന്നാമത് ടിപ്പിക്കലി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോൺ സ്റ്റീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കളവരുത് എന്നുള്ളതാണ് അസ്ഥേയ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം. അപരിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ കവറ്റസ്നെസ്, അത്യാഗ്രഹം വരുത് എന്നാണ്. അതിനെ ലളിതമായിട്ട് മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റേതല്ലാത്തത് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ധൈര്യം. മറ്റേ എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് എനിക്ക് വേണ്ട. നമ്മൾ ആവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് മുഴുവൻ ആവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന് പകരം എനിക്ക് ഇത് മതി, ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാനും എനിക്ക് മതി എന്ന് പറയാനുമായുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി, ഒരു ശീലം, ഒരു ഹാബിറ്റ്. എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ, എന്തും ആയിക്കോട്ടെ പോന്നോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് മതി എന്ന് പറയാനായിട്ട്, സന്തോഷം ഇത് മതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാഗ്രഹവും എനിക്ക് മിനിമം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ ബി ഹാപ്പി ഇൻ ദ മോസ്റ്റ് അൺകംഫർട്ടബിൾ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ചലഞ്ചാണ്. ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഇട്ടാലും ഐ ക്യാൻ ബി കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള ചലഞ്ചാണ്. അടുത്തത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന്റെ കാര്യം, വാക്കിംഗ് ഇൻ ദ വേർഡ്. അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു, ഞാൻ പഠിക്കുന്നു, എൻ്റെ വാക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഈ വർഷത്തേക്ക് അതിനുള്ള ടാർഗറ്റ്സ് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും. ആറാമത്തെ കാര്യം ശൗചമാണ്, ശുചിത്വം. എൻ്റെ ബോഡി, എൻ്റെ ചുറ്റുപാട്, എൻ്റെ മുറി, എൻ്റെ ക്ലാസ് മുറി, എൻ്റെ ക്യാമ്പസ്, എൻ്റെ വീട്, എൻ്റെ പരിസരം, ഇതിൻ്റെ ശുചിത്വത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ഞാനാണ്. എൻ്റെ അമ്മയും എൻ്റെ വീട്ടുകാരും എൻ്റെ വേലക്കാരും എൻ്റെ സഹായികളും എൻ്റെ അധ്യാപകരും എൻ്റെ അറ്റൻഡേഴ്സും അല്ല, മറിച്ച് ഐ ആം റെസ്പോൺസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. ഏഴാമത്തെ കാര്യം തപസ്സാണ്. തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂട് പിടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം. ഐ ആം ഓൺ ഫയർ. ഐ എം നോട്ട് മൈ ബെലി ബട്ട് മൈ ഹാർട്ട് ഈസ് ഓൺ ഫയർ. ക്രിസ്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഞാൻ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളേജിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളേജിൻ്റെ അടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കത്ത് പിടിച്ച ഹൃദയമാണ്. ഇത് സേക്രഡ് ഹാർട്ട് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയം വിജ്ഞാന തൃഷ്ണയാൽ, നന്മയാൽ കത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഇരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓസ്റ്റെറിറ്റി സീൽ. ഒരു പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നീ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അപ്പം പ്രവാചകൻ ഉത്തരം പറയുന്നത്, ഐ എം ബേണിംഗ് വിത്ത് സീൽ ഫോർ ഗോഡ് ദി ഓൾമൈറ്റി. നമുക്ക് ഓരോരുത്തരോടും ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയോടും ഓരോ ദിവസവും ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ്. നമ്മൾ സ്വയം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ്, വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ഹിയർ? സോ ആൻഡ് സോ. എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുക. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിക്കുക. എന്നിട്ട് ഉത്തരം നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഐ ആം ബേണിംഗ് വിത്ത് സീൽ ഫോർ ട്രൂത്ത്. ഐ ആം ബേണിംഗ് വിത്ത് സീൽ ഫോർ ഗുഡ്നെസ്. ഐ ആം ബേണിംഗ് വിത്ത് സീൽ ഫോർ വിസ്ഡം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? അടുത്തത് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനുള്ള ഉപാധി സ്വാധ്യായമാണ്. അതായത് ഞാൻ തന്നെ പഠിക്കുന്നു, പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, അതിന് ഞാൻ സമയം നീക്കിവെക്കുന്നു. ഞാൻ പറയും സമയം നീക്കിവെക്കുക എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. 25 മണിക്കൂറാണ് ഒരാഴ്ചയിലെ 168 മണിക്കൂറിൽ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ ചിലവഴിക്കുന്നത്. അതിൽ കൂടുതലുണ്ടോ? ഒരു 30 മണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും. 25, 5, 30 ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ 35 ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് മുറികളിൽ മാക്സിമം വരുന്ന 25 മണിക്കൂറാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. മാക്സിമം അത്ര ഉണ്ടാകാറില്ല പലപ്പോഴും. അത് തന്നെ ഒരു വീഴ്ച വരുത്താതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അതിനോടൊപ്പം അപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻ്റായി? ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ 168 hours, it is just about 15%. Can I be a brahmachari, being a brahmachari, devote at least 25% of my time to learning? അതായത് ഒരു 30 മണിക്കൂറോളം, 35 മണിക്കൂറോളം എങ്കിലും എനിക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ഒരാഴ്ചയുടെ കാര്യം പറയുന്നത്, ഇൻക്ലൂഡിങ് കോളേജ് ടൈമിങ്. അപ്പോൾ ഒരു 5 മുതൽ 10 മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും എനിക്ക് നിഷ്ഠയോടുകൂടി ഒരു ആഴ്ചയിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചിലവഴിക്കാനായിട്ട്, വായനയും പഠനവുമായിട്ട് ചിലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.
What else is your business? This is your business, your mission, your ദൗത്യം, your ധർമ്മം is to learn. അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അതിനു വേണ്ടി സമയം മാറ്റിവെക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധപൂർവ്വം ചെലവഴിക്കണം. എനിക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പല കുട്ടികളും പറയുന്നത് എനിക്ക് ആശ്ചര്യമാണ്. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലാതെ? വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ്? നിങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള സമയം ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ച് നോക്കും. 5 മണിക്കൂർ കോളേജിൽ പോകുന്നു, യാത്രയുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്? നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കും. രാവിലെ മുതൽ 2 ദിവസം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും യു ആർ വേസ്റ്റിംഗ് ടു മച്ച് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് യു ക്യാൻ റിയലി മാനേജ് ടൈം ബെറ്റർ. അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് സമയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കണ്ടത് അത് അടുത്ത കാര്യത്തിലും. 9ാമത്തെ കാര്യം, ഈശ്വര പ്രണിധാനം. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ദിവ്യശക്തിയിൽ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി സ്വല്പമെങ്കിലും സമയം കണ്ടെത്തുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള വായനകൾക്കായിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും സമയം ചിലവഴിക്കുന്നു. അതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. 10ാമത്തെ കാര്യം നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അതായത് നന്ദി, നന്മ. അത് നന്മയിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന നന്ദി, അത് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത്. ഇനി അവസാനത്തെ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് ആണ് 11ാമത്തെ കമാൻഡ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബി ഫിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. എ ഫിറ്റ് മൈൻഡ് ഇൻ എ ഫിറ്റ് ബോഡി എന്ന് നമുക്ക് പറയാറുണ്ട്. ഒരു സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഇൻ എ സൗണ്ട് ബോഡി എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ല് ശരീരമാദ്യം ഖലു ധർമ്മസാധനം എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ വായിച്ച വായന പൗലോസ് കൊറിന്തോസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6ാമത്തെ അധ്യായം 20ാമത്തെ വാക്യം, യു ആർ ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ്, യുവർ ബോഡി ഇസ് ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ്, ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, ഗ്ലോറിഫൈ ഗോഡ് ഇൻ യുവർ ബോഡി. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. നമ്മുടെ ശരീരം വലിയൊരു ഗിഫ്റ്റാണ്. അതിനെ മോശമാക്കരുത്. അതിനെ നിർമ്മലമായും വെടിപ്പായും ശക്തിയായും ഫിറ്റായിട്ടും കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് തന്നെ ഇന്നുണ്ട്, സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്നത്, വീമ്പടിക്കുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും. ഞാൻ ഈ പ്രായത്തിലും ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം കൊടുത്തു, ഇനി 2 മാസം കഴിയും വീണ്ടും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാരണം ഐ ആം ഫിറ്റ്, ഐ ഫീൽ ഫിറ്റ്. ഇന്ന് ഞാൻ റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞു, 1 മാസമായി, 56 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ഇതുവരെ എല്ലാ ദിവസവും കളിക്കുന്ന ആളാണ് കുറച്ചെങ്കിലും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കളിയൊന്നും മാറ്റിവെച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്ക്ഡൗണും കൂടെ ഓട്ടം തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഏകദേശം 5 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ 1 മാസം കൊണ്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ. ഞാൻ പറയും, നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ ശീലങ്ങൾ ഉളവാക്കിയെടുക്കണം. ഓടണമെന്ന് ഞാൻ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് പറമ്പുണ്ടെങ്കിൽ കിളയ്ക്കുക. നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അധ്വാനത്തിലൂടെ മേക്ക് യു ബോഡി ട്യൂൺഡ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്. റുഡിയാർഡ് കിപ്ലിങ്ങിന്റെ ഒരു കവിത, രസകരമായിട്ടുള്ള കവിതാശകലമാണ്. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫിൽ ദി അൺഫർഗിവിംഗ് മിനിറ്റ് വിത്ത് 60 seconds is worth of distance run, then yours is the earth and all that is in it. അവിടെ റണ്ണിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ക്ഷമകേട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ക്ഷമകേട് കാണിക്കുക, അതിന് പകരം ഒരു ഓട്ടം വെച്ച് കൊടുക്കുക. 60 സെക്കൻഡ് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമി നിന്റെ സ്വന്തമാകും, നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തിയായിട്ട് മാറും എന്നാണ് കിപ്ലിംഗ് പറയുന്നത്. Let us keep our body sacred and fit for action, doing good, learning well. അത് ഈ വർഷത്തെ ഒരു റെസൊല്യൂഷനായിട്ട് എടുക്കുക. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഫോർ ദ ന്യൂ ഇയർ റിസോൾട്ട്സ്. നിങ്ങൾ പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക്, അക്കാഡമിക് ഇയറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യം ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് പറയുകയാണ്. ഡോണ്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ ടുമോറോ. നാളെ എന്നതില്ല, നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ നേടണം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. സോ ലെറ്റ് us start today, begin today, begin with self. മറ്റുള്ളവർ വന്നിട്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സും കൂടെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കാതെ begin with yourself. You are one individual can make a difference. And begin not very big things, bombastic things. Begin a small, take a small step today. I will start reading today. I will start acquiring words today. I will start speaking truth today. Just for today. I start living just for today. Tomorrow I will do the same thing again. അപ്പോൾ ഇന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്നിൽ തുടങ്ങുവാൻ, ലളിതമായി തുടങ്ങുവാൻ, ചെറുതായി തുടങ്ങുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. 2ാമത്തെ കാര്യം, I request all of you to write down 2 things that you will attain this year to make your alma mater proud. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വളരെ അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ സെന്റ് തോമസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഈ കോളേജിനെ അഭിമാനപ്രകടമാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് നടപടി എടുക്കും? ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പോൾ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അതിൽ വിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ 2 കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ചെയ്യും എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് in this chat box also, you can write if you want, or you write in a book, keep a journal and start writing these things. And third, be a seeker of truth and truth will set you free. Truth എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മിൽ തുടങ്ങുന്ന സത്യം. എന്നെ തന്നെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, എൻ്റെ പരിമിതികളും എൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, എൻ്റെ നന്മകൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, എൻ്റെ കുറവുകൾ പരിഹരിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ട്, തിരുത്താൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം. അതിൽ research methodology that is more important for you next year, but even this year you should begin seriously about thinking about that.
And fourthly, making reading a habit. Number of books you will read this year. Make a target this year, now. And add one word to your vocabulary every day. Then, gratitude. Add at least one good deed to your kitty every day. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നന്മയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണം. വിശുദ്ധ ചാവറ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു വലിയ വിശുദ്ധൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അതിലും വലുതായിട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ CSSR നിങ്ങളുടെ ഒരു പദ്ധതിയാക്കി മാറ്റാം. അതിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാം. പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഗുഡ് ഡീഡ് എ ഡേ ഷുഡ് ബി ഫ്രം യുവർ പാർട്ട്. Then, as I indicated, fitness of mind and body, starting with your body. Body as God's gift. And happiness. Your decision to be happy. I shall be happy. I shall be grateful. I shall make others happy. Do some of these things regularly and you will be happy. Let us conclude this session with a short pledge or prayer. You can repeat after me in your silence on your own, or you can just listen to it. O God, you are truth and you are love. Dwell in me, dwell in us, abide in our company as second-year students of St. Thomas College. Thank you for the gift of life and the great opportunities you offer me to be a learner at this great temple of learning. I entrust myself, my fellow learners, my teachers, and my parents to your guidance and protection during these very difficult times. Guide us in your paths of truth and love. Like St. Thomas, may we seek truth and discover its shades daily and be open to accept it, howsoever difficult it may seem. I promise to begin anew today. Begin with me as the focal point for a better world, and begin with one small step at a time. Just for today, I shall do my duties diligently. Just for today, I shall not worry. Just for today, I shall not anger. Just for today, I shall show respect to all beings. And just for today, I shall show the attitude of gratitude. So help me, O God. Amen. Thank you. So, my dear friends, if you have still time and if you have any queries or any comments or any observations you can still make if you have time. I cannot see you. I do not know how many have attended this session. And maybe time is up, also time is gone. So thank you for this opportunity, dear Principal Father Martin and Father Anil and all others. I hope it has been of some benefit. I'd be happy to have a feedback. Thank you. Thank you very much, Father. And I'm very proud to say that I've been listening every second of the second talk, and not once did I feel bored. It was absolutely smashing, as we can see in the chat box. There is only one single question, that is, what is the need for humanity to relate to society during an epidemic? Should more value be given to personal gain or mutual aid, or are they complementary in society? Please unmute, Father Prasanth. Please unmute. Yeah, thank you for the question. Anyhow, I didn't fully get the question. I found that the last part was regarding the balancing between self-gain and also the good, the common good. If we really understand why we have the whole idea of social responsibility, it is mutual. When from the time of Gandhiji itself, we hear Sarvodayam and Antyodayam. So Sarvodayam, or everybody's welfare, cannot happen
unless the least, the lowest, and the last are taken care of. That's one side of it. The other side is that when we work towards the welfare of all, we are also part of it. And when we involve in doing that, we grow. So we think that maybe we are losing, but actually we are growing. And it is, again, a truth perception that we grow when others grow because we are part of that. That's a greater truth, which is a bit metaphysical and not easily graspable because Vasudhaiva Kudumbagam, we say, this whole world is my family, this whole planet is my family. When the rest of that grow, it is also me growing. So that is an ideal position. But even practically speaking, it is better that the others grow so that there is greater calm and greater peace, less of conflict. So the conflicts arise because the growth happens excluding many others. So if we can take an inclusive position where everyone is able to grow, that is better. So I think the one who raised the question is very clear about the answer, that there is no doubt regarding this, that we have to put our self-interest below for the common interest. That is called also enlightened self-interest. That is also called enlightened self-interest. So when we do certain things for the good of others, it is actually helping us. So cleverer people will understand that this is good for me. So that will depend on also our intellectual sharpness. I think that would suffice for now. Thank you very much, Father. It was a wonderful and apt answer. I invite Reverend Father Dr. Anil George Concord CMI, our IQAC coordinator, who has been coordinating the progress of our college onto the first 100 of our college, on for the formal vote of thanks. Thank you, Dr. Joyce. We are coming to the end of this orientation program. This morning, we just had a beautiful, inspirational message from Father Dr. Prasanth CMI. Father Prasanth is a man who preaches through his life, a man who inspires through his deeds, and a person true to himself, a man always reaching out to the fellow human beings and to the nature. This morning, he has taught us the lessons as to how to be proud as we are, how to be truthful, how to be grateful, and how to be joyful as well. I remember one of incidents with Father Prasanth last year, year before last year. We had invited Father Prasanth to our college for a seminar, and he came by bike all the way from Thevara, from Kochi, from SH College to our college on bike. And mind you, he is the principal of that college, one of the best colleges in India. I asked him, Father, is it not safe to come by car? Why don't you come by car? It is very dangerous to ride on bike for such a long distance. അപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, 4 പേർക്ക് കയറാവുന്ന ഒരു കാറിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷറി ആയിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത്. So that's why I travel by bike. And he always travels by bike. Whether it be Coimbatore or Bangalore, he used to travel by bike. And whenever he goes from, say, Kochi to Kozhikode, he catches up with all of our monasteries and houses and befriends all his old friendships. So that's how he relates to people, relates to nature, all that. And this morning it has been a 3-hour non-stop talking from him. On behalf of our management, our principal, and all of our students, on my personal behalf, dear Father Prasanth, I extend to you our heartfelt gratitude. We have got a new principal this year, Dr. Father Martin Colombo, who needs no introduction. He has always been with us. I wish him God's blessings in the new important responsibility. I thank him for his presence and for his introductory message and welcome this morning. Thank you, Father Martin. I also express my appreciation and gratitude
to our beloved students, namely Gayatri VS, Mabel Biju, and Salil Hadihe. Thank you for your excellent reading from the Holy Scriptures. I also thank Dr. Najoy and Professor Ajay Shanni for their support. I also thank our vice principals, Dr. Sister Alfonso Matthew, Dr. Andrew Johnny, and Dr. E.D. John for their support and cooperation. I express my sincere gratitude to Dr. Joyce Jose, who anchored today's orientation program so well. I also thank Mr. Jaswin for his technical support. Finally, I sincerely express my gratitude to all my students for your attention, cooperation, and active participation during the course of this online orientation program. Once again, thank you all and wish you a fruitful and a healthy academic year ahead. Thank you. Thank you, one and all. അനിൽ, ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണോ അത്?